السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ برکت مارکیٹ میں شیل پمپ کے قریب ایک گھر کے گودام میں اچانک آگ لگنے کی اطلاع پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے سمارٹ ڈرون فوری موقع پر پہنچ گئے اور فضائی نگرانی شروع کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق سیف سٹی کیمراز اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ جاری ہے، جبکہ آگ کے ارد گرد عمارتوں تک پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باعث ایمرجنسی کال موصول ہوتے ہی بروقت رسپانس یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اقبال ٹاؤن میں ایس پی انویسٹیگیشن سدرا خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ شیراکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ماہ قبل اغوا ہونے والی 14 سالہ بچی کو صوبہ بلوچستان سے بازیاب کر کے 2 خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے بچی کو اغوا کے بعد فروخت کر دیا تھا۔ مزید برآں گلشن راوی پولیس نے شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے واقعے میں اس کی بیوی اور اس کے اشنا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون ہی واردات کی ماسٹر مائنڈ تھی۔ ایس پی کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے مضبوط چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ ایک اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ گلگت بلتستان کے مرکزی شہر ضلع دیامر کے علاقے تانگیر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سڑک کنارے نصب دیسی ساختہ بم دھماکے کا نشانہ بن گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق جبکہ ایک افسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ معمول کی گشت کے دوران پیش آیا۔ دھماکے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ زخمیوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا اور حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ قصور میں غریب عوام کے لیے رمضان سے قبل ہی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قصور میں سیب 600 روپے فی کلو جبکہ انار 900 روپے کلو فروخت ہونے لگا ہے۔ کیلا 300 روپے فی درجن جبکہ کینو 400 روپے فی درجن ہو گیا ہے۔ خریداروں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ منافع خور سرگرم، پرائس کنٹرول عمرہ خاموش نظر آ رہا ہے۔ سرکاری نقطنامے ہوا میں اڑا دیے گئے۔ شہریوں نے مہنگائی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں تھانہ جتوئی پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے ایک کلاشن کوپ اور گولیاں برآمد کر کے اسلحہ آرڈیننس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او انسپکٹر ندیم عباس شاہ کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جلال پور پیروالا میں جعفر ایگرو سروس کے زیر اہتمام آم کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں زرعی ماہرین اور محکمہ زراعت پنجاب کے نمائندگان نے باغبانوں اور کاشتکاروں کو باغات کی دیکھ بھال، زرعی ادویات کے مؤثر سپرے اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن سید عصمت اللہ بخاری اور زراعت آفیسر چودھری محمد زبیر نے آم کی بہتر پیداوار سے متعلق مفید مشورے دیے۔ سیمینار میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ اختتام پر سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی۔ بورے والا میں 3 مختلف ٹریفک حادثات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 16 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پہلا حادثہ 259 ای بی لاہور روڈ پر مسافر وین الٹنے سے پیش آیا، جس میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ دوسرا واقعہ بی ٹی ایم روڈ پر پولیس وین اور موٹر سائیکل کے تصادم کے باعث پیش آیا، جبکہ تیسرا حادثہ لاہور روڈ پر پیش آیا، جس میں ستھرا پنجاب پروگرام کا ایک ملازم سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ شہریوں نے تیز رفتاری کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ منڈی عثمان والا میں غیر قانونی گیس کی ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوران کارروائی 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے سلنڈر اور گیس کی ری فلنگ میں مدد دینے والے آلات برآمد کیے گئے۔ تھانہ پولیس عثمان والا نے گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مقصد کسی بڑے حادثے کی روک تھام کرنا ہے۔ رحیم یار خان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ پنجاب علی نواز شریف کے فلاحی پروگرام دھیرانی کے تحت اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 172 جوڑوں کی شادیاں کرائی گئیں، جن میں 27 اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریب میں ہر جوڑے کے 20 مہمانوں کی شرکت کو یقینی بنایا گیا، جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जोबिया मुदस्सिर की निगरानी में इंतजामात मुकम्मल किए गए और शुरका ने प्रोग्राम को मुस्तहिक खानदानों के लिए हुकूमत पंजाब का काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया है। जिस्मानी सेहत के लिए खेलों के मैदान सजाना ज़रूरी है। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर के ज़ेर-ए-एहतमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का अहतमाम किया गया। इस हवाले से नईम इकबाल भुल्लर की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ खेलों का इनकाज सेहतमंद सरगर्मियों के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिससे एक तो सेहतमंद सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ेगी और लोगों में छुपा हुआ टैलेंट भी सामने आएगा। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार कसूर की जानिब से स्पोर्ट्स गाला में खेलों के सनसनीखेज मुकाबलों का इनकाद किया गया। वुकला खिलाड़ियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जबकि साथी वुकला की जानिब से भरपूर हौसला अफजाई भी की गई। वुकला के अंदर तो हर टाइम और हर वक्त जज्बा ही जज्बा होता है। कहीं पे वो अपने कोर्ट्स के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए अपने जो इमोशंस और जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, कहीं आप सोशल जो हमारे मीडिया है और सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिकली काम करने होते हैं वो हमेशा इनका जज्बा ही होता है। अब ये वुकला के लिए, यंग वुकला के लिए हमने गाला मुरतब किया है। उसके अंदर तमाम हमारे डीबीए कसूर के जो मोअज़्ज़ज़ वुकला हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा और उनके पार्टिसिपेशन दीदनी है, बहुत वो एक्टिव हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। वुकला के अंदर ये बहुत एक ज़बरदस्त जज्बा देखने को मिला है। ये हमारे स्पोर्ट्स गाला जो स्टार्ट हुए थे, ये रूह रवां जो मलिक रियाज अहमद खान साहब आज़ाद ग्रुप के, और इस दफ़ा जो है वो सदर मुहतरम जो है वो अहमद लतीफ़ साहब और सेक्रेटरी शहबाज अली खान साहब की खुसूसी काविश की वजह से ये स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया है। और ये हर साल होता है। जब से आज़ाद ग्रुप जो है वो विन कर रहा है, तब से ये स्पोर्ट्स गाला स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे भी होता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला इनकाद का मकसद वुकला बरादरी के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। पेशावराना मसरूफियात के साथ खेलों की सरगर्मियां ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन के लिए नहायत अहम है। शुरका ने इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए ऐसे प्रोग्रामों के तसलसल की उम्मीद जाहिर की। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। मुस्तफाबाद में जामे मस्जिद मोहम्मदी अल हदीस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद ने कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर और उनकी तामीर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताहम मसाजिद को आबाद रखना ज़्यादा अहम है। उन्होंने बच्चों की दीनी तरबियत और माह रमज़ान में इबादत की कसरत पर जोर दिया। तकरीब में उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरवर शहीद में कायम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में 66 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि यहाँ एक भी टीचर तैनात नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुसूसी ज़रूरत के हामिल बच्चे न सिर्फ तालीम से महरूम हैं, बल्कि उनके मुस्तकबिल पर भी ख़तरात मंडला रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि पहले ही बच्चे खुसूसी ज़रूरत के हामिल हैं, ऊपर से तालीम और तरबियत से भी महरूम रहकर उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो रही है। स्कूल में असातिज़ा न होने की वजह से बच्चों को तालीम और ज़हनी तरक्की मुतासिर हो रही है। अहले इलाका भी इस मामले पर सरापा एहतजाज है और हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा कर रहे हैं। लियाकतपुर में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम की 2026-27 की नई बॉडी तश्कील दे दी गई है। मलिक नदीम अजहर सदर, काजी हसन महमूद जनरल सेक्रेटरी और आसिम मुमताज़ चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि इजलास के अख्तिताम पर सहाफ़ियों के इत्तेहाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ भी की गई। भटशाह की रिहायशी खातून ने टंडू आदम पुलिस और बासर अफराद पर अपने बेटे के खिलाफ मुबैना झूठे मुकदमा दर्ज कराने का इल्ज़ाम आयद किया है और हुकाम बाला से फौरी तौर पर इंसाफ का मुतालिबा किया है। चवे तो बेकसूर आया न तो ही पहिरीं ॾींहुं मीडिया ते चढ़े विया, छो कोन मीडिया ते चढ़ियो? चढ़िया पहिरें ॾींहुं मीडिया ते, त बाबा मूं त कुझु ई कोन कयो आहे, मीडिया ते चढ़िया न। उन खां पोइ रोज़ को न को माण्हू मोकिले मूंखे, बाबा हिननि खे चवां 2 मिंटनि में, कलाक ॿिनि में तो तव्हांखे छोकिरो ॾियां। तव्हां वधीक न सिर्फ़ु हिन FIR तव्हां हथु खणो, हिन मसइले खे तव्हां कोन छॾींदव। ॿुधायो न, मतिलबु जेको माण्हू थो अचे माना बार बार कलाक में था ॾियूं, 2 कलाकनि में था ॾियूं, 3 कलाकनि में था ॾियूं। अहिड़ा बासर माण्हू आहिनि जिन खे हिन फ़ोनूं कयूं आहिनि, उन्हनि असांखे फ़ोनूं कयूं आहिनि। कुझु माण्हू त असांजे हिन दर ते विया आहिनि, असां त मूंसां मिलिया बि न अची, ऐं उन्हनि जा नाला नथी खणा, पर उहे माण्हू मूंसां मिलिया बि न अची। इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे? किथे जो कानून आहे? तव्हां मूंखे ॿुधायो। चवे थो न बेगुनाह आहियां, बेकसूर आहियां। जॾहिं मूं 5 मिंटनि में छोकिरो उते हथु कयो आहे वञी, त 5 मिंटनि में ई शराब पी अखियुनि मां निंड मां उथी। तव्हां पहिरीं हुनखे ॾिसो त ॻाल्हाए बके छा वेठो, हुनजी पोज़ीशन ॾिसो कहिड़ी हालत में आहे, ॾिसो हुनजी पोज़ीशन।
तो ॻाल्हाए छा पियो? छो तव्हांखे सम्झ में नथो अचे त हू सच पियो ॻाल्हाए या कूड़ पियो ॻाल्हाए? दुनिया सॼीअ खे सम्झ में नथो अचे त हू सच पियो ॻाल्हाए या कूड़ पियो ॻाल्हाए? चढ़िया न मूंसां गॾु जीअं पहिरें ॾींहुं मीडिया ते दौड़ी आहियां, हीअ बि पहिरें ॾींहुं मीडिया ते चढ़िया त बाबा हीअ माई मूंखे अॻे कूड़ पई हणे, हिनजो अॻे मूंसां केस पियो हले, हीअ माई कूड़ पई हणे। मूं पाण वञी पंहिंजो छोकिरो कढियो आहे राति जे टाइम ते, हे मूंखे हुननि हुते पुलिस वारनि धक कया नी, मुंहिंजो आङुरियूं भॻियूं अथनि। ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम मुस्तहिक तलबा में 100 स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तकरीब में मुक़र्रीन ने इसे तालीम के फ़रोग़ और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया है। मेहरापुर में टाउन कमेटी ऑफिस के सामने खुले गटर में कमसिन बच्ची गिर गई है, जिसे शहरियों ने बाहिफाजत निकाल लिया है। वाक़े पर शहरियों ने इंतज़ामिया से खुले गटरों को फौरी ढांकने का मुतालिबा किया है। सिंधी अदबी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सिंधी ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए नए अशायती और तहकीकी मनसूबों की मंजूरी दी गई। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल ओकाड़ा की जानिब से लेट फीस जुर्माना बढ़ाने और सालाना चार्जेस की माहाना वसूली पर वालिदैन ने एहतजाज किया। सीनियर कानूनदान नैयर इकबाल लखवी ने इजाफी वसूली को कानून के मुनाफी करार देते हुए रकूम वापस करने का मुतालिबा किया है। अस्सलाम वालेकुम। DPS उकाड़ा की जानिब से एनुअल फंड के नाम पे माहाना 445 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और लेट फीस का जुर्माना पहले 100 रुपये होता था, अब वो बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया है। इसकी बाबत हमने एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को दे दी हुई है और दूसरी दरख्वास्त एनुअल चार्जेस के बारे में वो आज सबमिट कर रहे हैं। तो पहली दरख्वास्त में सरदार अब्दुर्रहमान डोगर साहब खुद पिटिशनर हैं, दूसरी दरख्वास्त में शेख मोइन इजाज साहब ये पिटिशनर हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वकला की वेलफेयर के लिए हम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे पंजाब के लोगों की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर ज़िले में तकरीबन हर स्कूल ही एनुअल चार्जेस के नाम पे भी पैसे ले रहा है और लेट फीस के जुर्माने के नाम पे भी पैसे ले रहा है, जबकि कानून में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई इजाज़त हरगिज़ नहीं है। इसके बारे में जो रेलिवेंट लॉ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1984 है और इसकी अमेंडमेंट आई थी 2016 में, तो ये एक्ट बन गया था अमेंडेड एक्ट 2016। तो इसमें बड़ा वाज़ेह है सेक्शन 7A सबसेक्शन 7 एन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स अदर दैन द फी मेंशन इन सबसेक्शन 1। अब इसमें लफ्ज़ एनी अमाउंट इस्तेमाल हुआ है, किसी भी किस्म की कोई भी रकम किसी भी बहाने के साथ कोई इदारा स्टूडेंट से नहीं ले सकता। अब जो ज़ेरे गौर चीज़ है, एक तो ये लेट फीस के ऊपर जो जुर्माना होता है और दूसरा जो एनुअल चार्जेस के नाम पे, चाहे वो सालाना बेसिस पे लिए जा रहे हों या एनुअल फंड्स ऑन मंथली बेसिस लिए जा रहे हों, ये इन दोनों का ही इस स्टेचूट में कहीं कोई वजूद नहीं है और यहाँ पर क्लियर करके लिख दिया गया है कि शैल नॉट चार्ज एनी अमाउंट। तो ये अमाउंट जो है ये अनलॉफुली वसूल की जा रही है आगे चल के, और फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 5 और 6 एंड द इंचार्ज शैल ईदर रिफंड टू द स्टूडेंट्स विदिन 7 days फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ द पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 के जब ये अमेंडमेंट 2015 में आई थी, उस अमेंडमेंट के आने के 7 दिन के अंदर अंदर इदारा अपने स्टूडेंट्स को वो पैसे वापस करेगा जो वो इजाफी ले चुका है। द एडिशनल फ़ी ऑलरेडी चार्ज, ये एडिशनल फ़ी के बहाने जो जो चीज़ें ले चुका है, और एडजस्ट इट विद द फ़ी इमीडिएटली पेएबल बाय द स्टूडेंट्स, या जो आइंदा के महीनों में स्टूडेंट्स ने पे करनी है उन फीसों में वो उनको एडजस्ट करेगा या उनको नकद वापस करेगा। आगे सेक्शन 10 मुलाज़ा फरमाएं। एन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिक्वायर द पेरेंट्स टू परचेज टेक्स्ट बुक
uniform or other material from a particular shop or provider. یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ایک اسکول کے یونیفارم اور ٹیکسٹ بکس وغیرہ ایک پرٹیکولر پرووائڈر یا شاپ سے ہی لینے کی ہدایت کی جاتی ہے، تو یہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس بارے میں سیکشن 10 بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی مخصوص دکان سے لینے کے لیے کوئی ادارہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو ریلیونٹ لا جو ہے اس وقت جو نافذ العمل ہے وہ پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پروموشن اینڈ ریگولیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2016 ہے۔ تو اگر کسی بھی قسم کی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہمیں کوئی گریوینس ہے تو اس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس آپ اپلیکیشن دیں اور ڈپٹی کمشنر انشاءاللہ آپ کی گریوینس ریڈریس کرے گا۔ اگر ریڈریسل نہیں ہوتی تو آپ کمشنر کے پاس اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برے والا میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 6 خطرناک گینگز کے 50 ارکان کو گرفتار کر کے 1 کروڑ 38 لاکھ روپے کا مال مسروقہ اور منشیات برآمد کر لی ہیں، جبکہ ڈی ایس پی عمران ٹیپو نے برآمد سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ خیرپور میرس میں ایس ایس پی نے رانی پور میں ڈکیتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے موقع کا دورہ کیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ لیاقت پور میں نجی بینک کے زیر اہتمام تعلیمی ادارے میں مالیاتی آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں طلبہ کو بحث اور معاشی خود مختاری کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔